आईब कहउछंती आमे कौन ईश्वर ठारू मंगल विषय केवल ग्रहण करिबा अमंगल ग्रहण करिबा नहीं। किंतु दिन जेतेबेले गड़ी चलुछि समस्यार समाधान हेउनाई कौनसी आशा देखा जाऊ नहीं। आयुबंक मनरे मध्य प्रश्न उंकी मारुछि किंतु आयुबंक विश्वास प्रभुंक उपरे थिला। आज कौन आमे ईश्वर ठारे विश्वास रखिछु कि जीशुंक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपादे जीवनर प्रतिपादे बढ़ाए से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशुंक मधुर नाम रे आपन को आज पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुछि। आपन केमिति अछंती मु विश्वास करे आपन निश्चय भलो थिबे। आपन को मध्यरु अनेक आम सहित फोन रे जोगाजोग करिसंती समान को विशेष धन्यवाद दिए। जदि आपन ए पर्यंत जोगाजोग करि नाहंती आज ही जोगाजोग करंतु। आमे आपन को फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। प्रभु आपन को आहुरी अधिक आशीर्वाद करंतु ओ तांको गौरवार्थे व्यवहार करंतु। आपन को जीवन रो अनुभूति आम्मान को लेखि जणाइबा को भूलिबे नहीं। आमे आपन को फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आपन को प्रभु बहुल भावे आशीर्वाद करंतु। जदि आमे आइब पुस्तक उपरे अनुध्यान करू एई पुस्तक रे अनेक प्रश्न थिबा लक्ष्य करू। आइब पुस्तक रे थिबा 42 टी पर्व मध्य रे प्राय 330 टी प्रश्न थिबा आमे देखू। अन्य समस्त पुस्तक ठारू आइब पुस्तक रे काहे कि एते प्रश्न पचरा जाईछि सेथिर कारण हैला आइब जो परिस्थिति मध्य दे जाउछंती सेथि पई। कारण आइब पुस्तक रो प्रसंग हला अत्यंत जंत्रणा। एई जंत्रणा जने धार्मिक व्यक्ति प्रति जे निर्दोषी थिले। आमे जानू जे आइबंक साक्ष्य अति महान थिला। से सबु हराइला परे मध्य कहले जे ईश्वर देइथिले आ ईश्वर नेले प्रभुंक नाम धन्य हो। तापरे आमे देखू तांको स्त्री कहले तुमे ईश्वर को साप देई मर। तांको उत्तर अति सुंदर थिला। से कहउछंती आमे कोन ईश्वर ठारू मंगल विषय ग्रहण करिबा अमंगल विषय नुहे। किंतु दिन जेतेबेले गड़ी चलुछि समस्यार समाधान रो कोनोसी आशा नहीं। आमे आयुबंक मनरे विभिन्न प्रश्न उंकी मारुथिबार लक्ष्य करू। आमे देखू जे आयुबंक बंधु माने तांको सहित कथावार्ता करूछंती। सेमाने गोटिए चिंताधारा ने आयुबंक कहउछंती जे तुमे पाप करिथिबारु एई दंड भोगुछ। सेथिपई आयुबंक दंड दिया जाईछि। एणु यह स्पष्ट करे जे आयुब भांगी पड़िथिले। तांको दुई बंधु तांको दुष्ट बोली कहउछंती। आयुब सेथिरे एकमत हेउनाहंती। से कहउछंती मु हुए तो दुष्ट ही पारे किंतु प्रभु जानंती। प्रभु आम्मानकर अंतर देखंती। आम्मानकर जीवन के प्रकार प्रभु जानंती। आमे कोन प्रभु को ऊपर भरोसा रखिछु कि? तबे आसंतु ये संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। राजा धीरजन हे सनंदन तुम नाम पूजा पाऊ। राजा धीरजन हे सनंदन तुम नाम पूजा पाऊ।
ତୁମେ ଯେ ଅନନ୍ତ, ତୁମେ ଯେ ଅସୀମ, ତୁମେ ଯେ ଅନନ୍ତ, ତୁମେ ଯେ ଅସୀମ, ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ଯୀଶୁ ହେ ମୁକ୍ତି ଦାତା, ଯୀଶୁ ହେ ଶକ୍ତି ଦାତା, ଯୀଶୁ ହେ ରାଜାଧିରାଜନ, ହେ ଈଶନନ୍ଦନ, ତୁମ ନାମ ପୂଜା ପାଉ। ଅବତରିଲ ତୁମେ এই জগতরে, সাধিল সীম প্রেম ক্রুশরে। অবতরিল তুমে এই জগতরে, সাধিল সীম প্রেম ক্রুশরে। বলি হেল তুমে রক্ত ঝরাই, বলি হেল তুমে রক্ত ঝরাই, আমরি পাপ পাই হে আম মুক্তি পাই হে। যিশু হে মুক্তি দাতা, যিশু হে শক্তি দাতা, যিশু হে রাজাধিরাজন, হে ঈশনন্দন, তুম নাম পূজা পাও। ଆଜି ଆମେ ଆଇବ ପୁସ୍ତକର 9 ଓ 10 ପର୍ବ ଦୁଇଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା। ଏହି ଦୁଇଟି ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ବିଲ୍ଦଦ୍ ପ୍ରତି ଆଇବଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର। ଆଇବ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ବିଲ୍ଦଦ୍ ତାହାଙ୍କର କୌଣସି ଉପକାରରେ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେ ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଏତିକି ଚାହାନ୍ତି ଯେ କେହି ଜଣେ ତାହାଙ୍କ ତରଫରୁ ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ଜଣେ ଯେପରି ଆଇବଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରନ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରନ୍ତି, ଏହା ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଇବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ତରର ସହିତ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। 9 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏଥିରେ ଆଇବ ଉତ୍ତର କରି କହିଲା, ଏହା ସତ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣେ, ମାତ୍ର କି ରୂପେ ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରେ? ବିଲ୍ଦଦ୍ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା ସତ୍ୟ ଥିଲା, ମାତ୍ର ସମସ୍ୟାଟି ହେଉଛି ଯେ ତାହାର ବାକ୍ୟ ଆଇବଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିନଥିଲା କି ଆଇବଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିନଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଆଇବଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନେଇ କିଛି କହିନଥିଲେ। ଆଇବ କହନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ କିପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇପାରିବି? ଯାହା ଜଣାଯାଏ ଆଇବ ଏହି ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁସମାଚାର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲେ। ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ କିପରି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇପାରିବ। ଆଇବ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ନଥିଲେ। 9 ପର୍ବର 3 ଓ 4 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବାଦାନୁବାଦ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ,
ମନୁଷ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ସହସ୍ର କଥା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ମନରେ ଜ୍ଞାନବାନ ଓ ବଳରେ ପରାକ୍ରାନ୍ତ। କିଏ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରବଳ କରି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଅଛି? ଆଇବ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଛଳନା କରୁନାହିଁ। ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ଭାବ ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଛପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରୁ କୌଣସି ବିଷୟ ଲୁଚାଇ ପାରିବି ନାହିଁ କି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମୁଁ ତହିଁର ଉତ୍ତର ତାହାଙ୍କୁ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆଇବ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। 5 ପଦରୁ 8 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ପର୍ବତଗଣକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତି। ସେ ଆପଣା କ୍ରୋଧରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଓଲଟାଇ ପକାଇବା ବେଳେ ସେମାନେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପୃଥିବୀକି ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ହଲାଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ ତହିଁର ସ୍ତମ୍ଭମାନ ଟଳଟଳ ହୁଏ। ସେ ବାରଣ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହୁଏ ନାହିଁ ଓ ସେ ତାରାଗଣକୁ ବନ୍ଦ କରି ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରନ୍ତି। ସେ ଏକାକୀ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପ୍ରସାରନ୍ତି ଓ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ଉପରେ ଗମନ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତହିଁର ଏକ ଚମତ୍କାର ଛବି ଆମେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଆଇବ ତାହାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଜାଣନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହି ସମୟରେ ସେ ତାହାଙ୍କର କୋମଳ ଦୟା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। 9 ପର୍ବର 9 ଓ 10 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେ ସପ୍ତର୍ଷି, ମୃଗଶୀର୍ଷ ଓ କୃତିକା ଓ ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥ ମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସେ ଅନୁଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହାକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅସଂଖ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଆଇବ ନକ୍ଷତ୍ରମାଳା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ ଓ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେହିସବୁର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସେହିସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧୀନ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ସେହିସବୁର ଅଧୀନ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧୀନ। ଆଇବ ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେ କୌଣସି ନକ୍ଷତ୍ରର ବା ଗ୍ରହର ଅଧୀନରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହିପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଘଟିଅଛି, ଯାହାକି ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି। ଆଇବ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ତାହାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ନିମନ୍ତେ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ସେହି ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧୀନ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ ସେ ମୋ ନିକଟରେ ଗମନ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖେ ନାହିଁ, ମଧ୍ୟ ସେ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେ ନାହିଁ। ଆଇବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଜାଣନ୍ତି ଓ ସେ ଯେ ଆତ୍ମାରୂପୀ ଈଶ୍ୱର ତାହା ସେ ଜାଣନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। 13 ଓ 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ରାହାବର ସହାୟଗଣ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନତ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ କେତେ ଅଳ୍ପ ଉତ୍ତର ଦେବି ଓ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଆପଣା କଥା ବାଛିବି। ଆଇବ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମାତ୍ର ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ କି ପଦ ହେଲେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ କି ଉତ୍ତର ଦେବେ ତାହା ସେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେବେ ମୁଁ ଡାକିଥାନ୍ତି ଓ ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ହିଁ ସେ ମୋ ରବରେ ମନୋଯୋଗ କଲେ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଇବ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। 17ରୁ 19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ସେ ବତାସରେ ମୋତେ ଭାଙ୍ଗି ପକାନ୍ତି ଓ ଅକାରଣରେ ମୋହର କ୍ଷତ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୋତେ ତିକ୍ତତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଆଇବ ପଚାରନ୍ତି, ଏହି ଜଗତରେ ମୁଁ କିପରି ମୋର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବି ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି? ଏହାପରେ 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ହେଲେ ହେଁ ମୋର ନିଜ ମୁଖ ମୋତେ ଦୋଷୀ କରିବ। ମୁଁ ସିଦ୍ଧ ହେଲେ ହେଁ ମୋତେ କୁଟିଳ ବୋଲି ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିବ। ଆଇବ କହନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ନିଜକୁ ସିଦ୍ଧ ବୋଲି କହି ପ୍ରତାରଣା କରେ, ମୋର ନିଜ ମୁଖ ମୋତେ ଦୋଷୀ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ଆଇବ ନିଜକୁ ଅତି ଉନ୍ନତ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ସେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ପରି ନଥିଲେ ଯେ କି କହନ୍ତି, କାରଣ ମୋ ଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଶରୀରରେ ଯେ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ବାସ କରେ ନାହିଁ, ଏହା ମୁଁ ଜାଣେ। ଆଇବ କହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ଲୋକ, ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରି କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଅତି ଉତ୍ତମ ଲୋକ, ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ। ତଥାପି ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ନିଜର ଆତ୍ମପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଭାଜନ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେପରି ଭାବନ୍ତି।
ଯଦି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସେପରି ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଆଇବ କହନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବି ତାହେଲେ ସେ ମୋ ବିଷୟ ନେଇ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯାହାକି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଓ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ତହିଁର ଉତ୍ତର ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ। ଏହାପରେ 9 ପର୍ବର 21-31 ପଦରେ ଆମେ ତାହା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଇବଙ୍କର ଅନ୍ତରର କ୍ରନ୍ଦନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା। 9 ପର୍ବର 32 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ସେ ମୋ ପରି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବି ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକତ୍ର ବିଚାର ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବା। ଆଇବ ଏଠାରେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯଦି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ କହିପାରିଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ ହେଲେ, ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରେ, ଚାଲିପାରେ ଓ ଜାଣିବାକୁ ପାରେ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନର ମତ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁମୋଦିତ ଜୀବନଯାପନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିମତକୁ ସଫଳ କରିପାରିଥିଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଭାଜନ ହୋଇପାରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ନିଷ୍ପାପ ଓ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଥିଲେ। ତାହାଙ୍କଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା। ସେ ଧାର୍ମିକ ଓ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ରୂପେ କ୍ରୁଶରେ ଝରାଇଥିଲେ, ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ପରିତ୍ରାଣର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବି। ସେ ମୋ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ମଲେ ଓ ସେ ମୋତେ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନର ମତ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ସେ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ଏହା ହିଁ ଆଇବ ସେଦିନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଓ ତହିଁର ଆଶାରେ ଥିଲେ। ଏହାପରେ 33 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଆଇବଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ତାହାଙ୍କ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ନାହାନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ଏହି ନିବେଦନ ଥିଲା, ଯଦି କେହି ଜଣେ ତାହାଙ୍କର ଏକ ହସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ଉପରେ ଓ ଅନ୍ୟ ହସ୍ତଟି ମୋର ହସ୍ତରେ ଦେଇ ଆମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମିଳିତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯଦି ସେ ତାହା କରିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବି। ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯାହାକି 1 ତିମୋଥୀ 2 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥି। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର। ତାହାଙ୍କ ବିନା କେହି ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଆଇବ କେତେ ଦୂର ସେହି ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ। ଏହିଠାରେ ଆମେ 9 ପର୍ବଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସମାପ୍ତ କଲୁ। ଏହାପରେ ଆମେ 10 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। 10 ପର୍ବର 1ମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ମୋ ପ୍ରାଣ ମୋ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ଆପଣା ଦୁଃଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ କହିବି, ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରାଣର ତିକ୍ତତାରେ କହିବି। ଯେହେତୁ ଆଇବଙ୍କର କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ନାହାନ୍ତି ଓ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ ଆପଣା ପ୍ରାଣର ତିକ୍ତତାରେ କଥା କହିବେ। ସେ ନିଜର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଚିନ୍ତିତ ଓ ସେ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଦୁରାବସ୍ଥା ଓ ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅତି ସରଳ ଓ ସାଧୁତାର ସହିତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିବି, ମୋତେ ଦୋଷୀ କର ନାହିଁ। କିଏ ତୁ ମୋ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ କରୁଅଛ ତାହା ମୋତେ ଜଣାଅ। ଈଶ୍ୱର ଏହାରି ଉପରେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଈଶ୍ୱର ଆଇବଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଉପଦ୍ରବ କରିବ, ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଆପଣା ହସ୍ତର କର୍ମ ତୁଚ୍ଛ କରିବ ଓ ଦୁଷ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ, ଏହା କ'ଣ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଭଲ? ଆଇବ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ କ୍ଲେଶ ଘଟୁଅଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଦୁଷ୍ଟମାନେ ସେହିପରି କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିନେ ଦାଉଦଙ୍କ ମନରେ ଆସିଥିଲା ଓ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଆସେ। ମାତ୍ର ଦାଉଦ ତହିଁର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ଯେ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଯଦିଓ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଦଶା ବିନାଶ। ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବେ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମର ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ଯାହାକି ସେ ଗୀତ ସଂହିତା 37 ପର୍ବର 35 ଓ 36 ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ 10 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭର କ'ଣ ଚର୍ମର ଚକ୍ଷୁ ଅଛି? ଅବା ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଦେଖେ ତୁମେ କ'ଣ ସେପରି ଦେଖୁଅଛ? ଆଇବ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ।
ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ତାହାଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି? ସେ କ'ଣ ତାହା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି? ତେବେ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ ହେବାର ଆଉ ଏକ କାରଣ ଏଠାରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଜଣେ ସେହି ଗୌରବମୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେ କି ମୋତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଓ ମୋର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଓ ମୋର ନିବେଦନ ସବୁକୁ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। କାରଣ ସେ ଏହି ଜଗତରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ମଣିଷ ହୋଇ ଜୀବନ କାଟିଲେ। ମଣିଷ ପରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ କିପରି ଭାବେ ଓ ଆପଣ କିପରି ଭାବନ୍ତି ଓ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଆମେ କେଉଁପରି ଅନୁଭୂତିର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଅଛୁ। 5 ପଦରୁ 7 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭର ଆୟୁ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁ ତୁଲ୍ୟ ବା ତୁମ୍ଭର ବର୍ଷ ସମୂହ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟର ଦିନ ସମୂହ ତୁଲ୍ୟ? ଯେ ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଅଧର୍ମ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଅଛ ଓ ମୋର ପାପ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ। ତୁମେ ତ ଜାଣ ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଓ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ କେହି ସମର୍ଥ ନୁହେଁ। ଆଇବ ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଆତ୍ମପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେ ପାପ ରହିଅଛି ତାହା ସେ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତଥାପି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ମୁକୁଳି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ହେବ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାରେ ନା ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏହି ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ଉଚିତ। ଆଇବ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯେ କି ନମ୍ରତା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲେ ଓ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଆପେ ଆପେ ଆସେ ନାହିଁ। ଏହା ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ, ଯାହାକି କ୍ଲେଶ ତଥା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ଏହିପରି ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହି ନମ୍ରତା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଆଇବଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ, ଯାହାକି ଯାକୁବ ତାହାଙ୍କ ପତ୍ରର 5 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଇୟୋବଙ୍କ ସହିଷ୍ଣୁତା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଅଛ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଜାଣିଅଛ ଯେ ସେ ଦୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ କୃପାବାନ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆଇବଙ୍କୁ ଇୟୋବ ବୋଲି ନାମକରଣ କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ଆଇବ ଯଦିଓ ଆରମ୍ଭରୁ ସହିଷ୍ଣୁ ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଲେଶର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ନମ୍ରତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଏହାପରେ 19ରୁ 20 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଅଜାତର ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଗର୍ଭରୁ କବରକୁ ଘେନା ଯାଇଥାନ୍ତି, ମୋର ଦିନ କ'ଣ ଅଳ୍ପ ନୁହେଁ? ତେବେ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇବ ସେହିପରି ନିଜର ମନର ଦୁଃଖକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ କାମନା କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ତାହାଙ୍କୁ କେବଳ ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ। ସେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଓ ସେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆଇବଙ୍କର ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା କେବଳ ତାହାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। କାରଣ ଜଣେ ମରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମରଣ ଆସିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଜଣେ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଶ୍ରାପ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତହିଁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ମହତ ଅଭିମତ ସାଧନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସେ ତାହାଙ୍କୁ ନମ୍ରତା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଠାରୁ ତାହାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ କରାଇବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ 2 ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହା ଏହିପରି କ୍ଲେଶର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲେଶ ତଥା ସଙ୍କଟମୟ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ବିଶ୍ୱାସ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ ଓ ତାହାଙ୍କଠାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କର ମହତ୍ ଅଭିପ୍ରାୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ ଓ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ତଥା ମହିମା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ଭଳି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଯେପରିକି ଆଇବଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ଭୁଲ ଧାରଣା ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଦୂର ଜଡ଼ିତ ଅଛି ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ତହିଁରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର
ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେପରି ଆପଣ ତାହା ସଂଶୋଧିତ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆମମାନେ ବି ନଷ୍ଟ ହେଉ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥାଇ ତାଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ବାହୁଛା ତଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବରି ରଖନ୍ତି, କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ତାହା ଜାଣିପାରୁନା। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଅଜଣା ବିପଦରୁ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବା ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ୟା ତାହାର ବିନାଶର କାରଣ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାର ଉଦ୍ଧାରର କାରଣ। ତାହାର ଅମଙ୍ଗଳର କାରଣ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାର ମଙ୍ଗଳର କାରଣ। ତାହାର ଦୁଃଖର କାରଣ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାର ଆନନ୍ଦର କାରଣ। ତାହାର ପରାଜୟର କାରଣ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାର ବିଜୟର କାରଣ। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ନେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆୟୁବ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା। ସେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ହରେଇଲେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କଲେ, ତାପରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମର, ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଆଶା କରିବା? ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମ ପାପ ତୁମ ପ୍ରତିଫଳ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛ। ଆୟୁବ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ସିଦ୍ଧ ଓ ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରେ? କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ସିଦ୍ଧ କି ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆୟୁବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ଆୟୁବଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆୟୁବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ଆୟୁବଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛ। ଆୟୁବ ନିଜ ଜୀବନର କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନଥିଲେ, ବରଂ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଥିଲେ, ତୁମ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମନ, ସେଇ ଆତ୍ମା ଦିଅ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯେପରି ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ୁ, ବରଂ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖୁ, କାରଣ ତୁମେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଟ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଏ ଦୁଷ୍ଟ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଆୟୁବ କେଉଁପରି ଭାବେ କଥା କହନ୍ତି? ଏ ଆନନ୍ଦ, ବି ତିକ୍ତତା, ସି ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଡି ଶାନ୍ତି। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାଇବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 0444908126 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले रायगड़ारू राजाराम करड़।